ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रयेषवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवतनैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ శ్రీకృష్ణ శుభమస్తు. అలాగే ఈనాటి భాగవతం క్లాస్ చేసిన భక్తులందరికీ కూడా గొల్లపూడి శ్రీ జగన్నాథ మందిర వారి తరపున మీ అందరికీ ఆత్మీయ ఆహ్వాన పలుకుతున్నాం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మన శ్రీమద్ భాగవతంలోని 6వ స్కందంలో 3వ అధ్యాయంలో 19వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం. ధర్మం తు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం 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 న వై విదుర్షయో నాపి దేవా 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 న సిద్ధ ముఖ్య అసురా మనుష్యాః న సిద్ధ ముఖ్య అసురా మనుష్యాః న సిద్ధ ముఖ్య అసురా మనుష్యాః న సిద్ధ
सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः 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 हरे कृष्ण ఎవరైనా శ్లోకం చెప్పొచ్చు हरे कृष्ण हरे कृष्ण धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुष्कयो नापि देवाः न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचरणादयः कुतो नु विद्याधरचारणादयः हरे कृष्ण धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुषयो नापि देवा न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याम् न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः कुतो नु विद्याधरचारणादयः हरे कृष्ण धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुषय नापि देवः न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचरणादयः कुतो नु विद्याधरचारणादयः हरे कृष्ण धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो कुतो नु नु विद्याचारुणादयः विद्याधरचारणादयः हरे कृष्ण धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुषयो नापि देवाः न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधरचारणादयः कुतो नु विद्याधरचारणादयः हरे कृष्ण धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुषया नापि देवाः न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः विद्याधरचारणादयः कुतो नु विद्याधरचारणादयः कृष्ण हरि बोल धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुषयो नापि देवाः न वै विदुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्या
కుతోను విద్యాధరచారణాదయః కుతోను విద్యాధరచారణాదయః. ధర్మం ధర్మం నిజమైన ధర్మము, నిజమైన ధర్మము, ప్రామాణికమగు ప్రామాణికమగు ధర్మ సూత్రములు ధర్మ సూత్రములు తు తు కాని కాని సాక్షాత్తుగా సాక్షాత్తుగా భగవంతుని చేతనే భగవంతుని చేతనే ప్రణీతం ప్రణీతం ఏర్పరచబడినవి ఏర్పరచబడినది వై వై నిక్కముగా నిక్కముగా నా విదుహు నా విదుహు వారెరుగరు వారెరుగరు ఋషయ ఋషయ భృగువు మున్నగు ఋషువులు భృగువు మున్నగు ఋషులు భృగువు ఉన్న ఋషులు భృగువు మున్నగు ఋషులు భృగువు ఉన్న ఋషులు నా నా ఎరుగరు ఎరుగరు అపి అపి కూడా కూడా దేవాహ దేవాహ దేవతలు దేవతలు నా నా లేదా లేదా సిద్ధముఖ్య సిద్ధముఖ్య సిద్ధలోక ప్రధానులు సిద్ధలోక ప్రధానులు అసురాహ అసురాహ అసురులు అసురులు మనుష్యాహ మనుష్యాహ భూలోకవాసులకు మానవులు భూలోక వాసులకు మానవులు కుతః కుతః ఎక్కడ ఎక్కడ ను ను సందేహముగా సందేహముగా విద్యాధర విద్యాధరుడు చారణ చారణ సహజముగానే సహజముగానే గొప్ప విద్వాంసులు గొప్ప విద్వాంసులు గాయకులైన వారు గాయకులైన వారు అదయః అదయః మున్నగువారు వారు ధర్మము ధర్మము సాక్షాత్తుగా సాక్షాత్తుగా భగవంతుని చేతనే ఏర్పరచబడినది భగవంతుని చేతనే ఏర్పరచబడినది పూర్తిగా సత్వగుణ స్థితులైనప్పటికీ సత్వగుణ స్థితులైనప్పటికీ మహోన్నత లోకములకు చెందిన మహోన్నత లోకములకు చెందిన ఋషులు గాని ఋషులు గాని దేవతలు గాని సిద్ధలోక ప్రధానులు గాని సిద్ధలోక ప్రధానులు గాని నిజమైన ధర్మమును ఎరుగజాలరు. నిజమైన ధర్మమును ఎరుగజాలరు. అయినచో అయినచో అసురులను గూర్చి సామాన్య మానవులను గూర్చి విద్యాధర చారులను గూర్చి వేరుగా తెలుపదేమున్నది. మనకి ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల భాష్యంకి శ్రీల గురుదేవుకి ఈ అనువాదం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ధర్మంతు సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం అంటే ధర్మము భగవంతుని చేతనే ఏర్పరచబడింది. అలాగే ధర్మం అంటే ఏమిటి అంటే మన ఆచార్యులు చెప్తారు భాగవత ధర్మమే ధర్మము అని చెప్తారు అన్నమాట. ఈ భాగవత ధర్మాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోలేరట. ఎవరు మహోన్నత లోకం చెందిన ఋషులు గాని దేవతలు గాని సిద్ధలోక ప్రధానులు గాని అలాగే విద్యాధర చారుల గురించి వారి గాని తెలుసుకోలేరట. వాళ్ళే తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇక అసురులు రాక్షసులు తెలుసుకుంటారు, అలాగే మానవులు ఎలాగ తెలుసుకుంటారు అని మనకి శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఈ అధ్యాయంలో ఈ యొక్క 6వ స్కందము 3వ అధ్యాయంలో యమరాజు తన దూతలకు ఉపదేశం చేస్తున్నాడు అనమాట. తన దూతలకు ఉపదేశం చేస్తున్నాడు యమరాజు. అంటే వీళ్ళందరూ గొప్పవారే అయినప్పటికీ నిజమైన ధర్మం తెలుసుకోలేరట. ఎవరంటే విద్యాధరాచారులు ఎవరంటే వీరు గొప్ప విద్వాంసులట, అలాగే గొప్ప గాయకులు కూడా, గొప్ప పండితులు కూడా. కానీ వారు కూడా నిజమైన ధర్మం ఏమిటి తెలుసుకోరట. నిజమైన ధర్మం ఏంటంటే భాగవత ధర్మము అని చెప్తుంది. అంటే భాగవత ధర్మం ఏంటి? నిత్యం భాగవత సేవయ. అంటే నిత్యం భాగవత సేవ ఏంటి? నిత్యము కూడా భగవంతునికి సేవ చేయమని అర్థము. అలాగే నిత్యం కూడా భాగవత గ్రంథం చదవమని అర్థము. అలాగే నిత్యం కూడా భాగవతుల సేవ చేయమని అర్థం అనమాట. దీని మించిన ధర్మం ఇంకొకటి లేదని మనకి భాగవతం చెప్తుంది. ఈ విషయాన్ని ఋషులు గాని దేవతలు గాని సిద్ధలోక ప్రధానులు గాని
విద్యాధరచారులు కానీ వీరెవ్వరు కూడా తెలుసుకోలేరట. వాళ్ళే తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇంకా రాక్షసులు తెలుసుకుంటారు, అలాగే భూలోకంలో మానవులు తెలుసుకుంటారు అని చెప్తుంది ఈ శ్లోకం. అయితే ఎవరు తెలుసుకుంటారు అంటే, వీరు పుట్టుకతో పండితులు కాకపోయినా, వీరెవరు విద్యాధరచారంలో కాకపోయినా, ఋషులు కాకపోయినా, ఈ కలియుగంలో ఎవరైతే ఒక ప్రామాణిక గురువును స్వీకరించి కలియుగ ధర్మమైనటువంటి హరినామ జపాన్ని స్వీకరిస్తారో, ఈ కలియుగ ధర్మమైన హరినామ జపం కనుక ఎవరైతే జపం చేస్తూ ఉంటారో, నిత్యం భాగవత సేవను ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటారో, వారికి నిజమైన ధర్మం ఏమిటో తెలుస్తుందట. దీని గురించి శ్రీల ప్రభుపాద వారు మనకి భాష్యం ఏ విధంగా ఒకసారి మనం చూద్దాం. ధర్మమును గురించి వివరింపమని విష్ణు దూతలు యమదూతలు అడిగినప్పుడు, వేద ప్రణహితో ధర్మ, ధర్మము వేదములచే ఏర్పరచబడింది అని వారు పలికిరి. అయినను వేద వాగ్భాయము కర్మకాండను కలిగి ఉన్నదనియు, అట్టి కర్మకాండ భౌతిక జగత్తునందలి లౌకికులలో శాంతిని క్రమమును ఏర్పరచడానికి ఉద్దేశపడింది, కానీ నిజముగా దివ్యమైనది కాదని వారు ఎరుగలేరు. నిజముగు ధర్మము నిస్త్రైగుణ్యము అంటే త్రిగుణాతీతములే దివ్యమనబడు. యమదూతలకు ఆ దివ్య ధర్మం తెలవదు, కనుకనే అజామినుని బంధించడంలో అడ్డగింపబడినప్పుడు వారు సంభ్రమకు గురి అయ్యి వైదిక కర్మయందే అనువర్తులైన కర్మిష్ఠులు భగవద్గీత 2వ అధ్యాయం 42వ శ్లోకమునందు వర్ణింపబడి వేదవాదరత పార్దనాన్యదస్తి వేద అనుయాయులమని తలంచేవారు వైదిక కర్మకాండకు మించినది వేరే ఒకటి లేదని వారు తలుతులని శ్రీకృష్ణుడు పలికిన. శ్రీకృష్ణుని ఎరుగలిగడి దివ్యపదములకు మనుజుని క్రమంగా ఉద్ధరించుటకు ఉద్దేశించిన వైదిక కర్మల భావమును ఎరుక వాణియంగా అనువృత్తైన జనులు కొందరు కలరు. ఈ విషయం ఎరుక కేవలం వైదిక కర్మలు అనువృత్తైన వారు వేదవాద రతులనబడుదురు. నిజమైన ధర్మము భగవంతుని చేతనే వసగబడిందని ఇచ్చిన తెలుపబడింది. అదే భగవద్గీత యందు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, మనుజుడు సమస్త ధర్మమును విడాడి శ్రీకృష్ణ పాదార విందములు శరణించమని చెప్పబడింది. అట్టి నిజమైన ధర్మమునే ప్రతి ఒక్కరు అనుసరించబడను. మనిషి వేద అధ్యయనం పడినప్పటికీ ఈ దివ్య సూత్రము నిర్వహించవచ్చును. ఏలయనగా ఈ విషయము అందరికీ తెలవదు. మానవుల మాట పెంచు ఉన్నత లోకమున దేవతలకు కూడా ఇది తెలవదు. సాక్షాత్తుగా భగవంతుడి నుండి గాని రాబో శ్లోకంలో తెలిపినట్లు ప్రత్యేక ప్రతిమ నుండి గాని ఆ దివ్య ధర్మము నెరగవలసి ఉండెను. ఎవరు ఆ ప్రత్యేక ప్రతినిధులు అంటే గురువులు అన్నమాట. అంటే ఏం చెప్తుందంటే, ఈ వేదం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ భౌతికమైన వ్యక్తులకి, ఈ భౌతికమైన జీవితం వచ్చే కష్టాలకి అందులో పరిష్కారం చూపించబడుతుంది. అలాగే ఆ వ్యక్తికి ఎప్పుడైతే పరిష్కారం దొరుకుతుందో ఆ వ్యక్తి మళ్ళీ కొత్త పాపాలు చేయకుండా, కొత్తగా తప్పులు చేయకుండా భగవంతుని తెలుసుకొని నిరంతరం భగవంతుని సేవ చేయడం కోసం వేదాలు తీసుకొచ్చారనమాట. అది వేదం యొక్క ఉద్దేశం. అందుకే వేదో నారాయణ అన్నారు. అంటే ఏంటంటే వేదం యొక్క ఉద్దేశం అంటే భగవంతుని తెలుసుకోవడం. కానీ భగవంతుని తెలుసుకోకుండా కేవలం వేదానికే పరిమితమైతే వచ్చే నష్టం ఏంటంటే నిత్యము కూడా కోరికలు కోరుకుంటూ భక్తి చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. నిత్యము కోరికలతో కూడిన భక్తి ఎలా ఉంటుందంటే మనిషికి ఆశకి అంతు లేకుండా ఆ కోరిక కనుక తీరకపోతే అతను ఏమి చేయడంగా సిద్ధపడతాడు అనమాట. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగమే. ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగం, కోరికలు తీరడం కోసం. అందుకని వేదములో అంటే మానవుడు సహజంగా ఎలా ఉంటుందంటే ఆ ప్రతి ఒక్కరు కోరికల కోసమే ఎక్కువ శాతము గుడికి వెళ్తారు. భయంతోనో, కష్టంతోనో, ఇబ్బందులతోనో, ఏడుస్తూనో, అనారోగ్య సమస్య లేకపోతే ఆర్థికమైన సమస్య వెళ్తూ ఉంటారు. తప్పు కాదు. కానీ కామభక్తి అన్నారు. దీన్ని ఏమన్నారు? కామభక్తి. కామభక్తి అంటే కోరికలతో కూడా భక్తి అనమాట. ఓకే, కనీసము కామభక్తితో ప్రారంభమయ్యి ప్రేమ భక్తి స్థాయికి రావాలని మన ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు
ఎవరైనా హాస్పిటల్కి ప్రతిసారి వెళ్తాడా? జబ్బు నయం చేసుకొని నువ్వు చక్కగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. అలాగే భగవంతుడు చెప్తాడు, ప్రతిసారి కోరికలు కోరుకుంటాం కాదు, కోరికలు లేకుండా భక్తి చేయాలి. అందుకనండి కామభక్తి నుంచి ప్రేమ భక్తి స్థాయికి వెళ్ళాలన్నమాట. అందుకే వేదం నుంచి వేదాంత స్థాయికి వెళ్ళాలి. అందుకే వేదాన్నే పట్టుకొని వేలాడద్దు. ఎవరైతే ఈ ఋషులు, విద్యాధరులు, ఈ చారులు, వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ మహోన్నత లోకాల్లో ఉంటారు, సప్తగుణములో ఉంటారు. సప్తగుణం అయినప్పుడు కూడా వీరికి నిజమైన ధర్మం తెలవదట. ఏంటి నిజమైన ధర్మం? భాగవత ధర్మం. చెప్పండి, నిజమైన ధర్మం ఏమిటి? భాగవత ధర్మం అంటే భగవంతుడు తెలుసుకుంటమే ధర్మం. మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు ఈ కలియుగంలో భాగవత ధర్మం? చెప్పండి. ఒకటి, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే నామ జపం చేయటం వల్ల, కనీసం 16 జపం చేయటం వల్ల, భగవద్గీత భాగవతం చదవటం వల్ల, అలాగే మందిరాల్లో సేవ చేయటం వల్ల, గోవులకి సేవ చేయటం వల్ల, భక్తుల సాంగత్యం తీసుకోవటం వల్ల మనకి నిజమైన ధర్మం ఏమిటి తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకని అందరూ ధర్మం 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 అంటే ఏంటంటే భాగవత ధర్మం అని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అది ఈ రోజున ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటి ఒక మంచి మెసేజ్ అన్నమాట. ఇందులో అలాగే మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. ఎక్కడంటే మనకి భగవద్గీతలో 18 చెప్తారన్నమాట. 18 అధ్యాయం ఏం చెప్తారంటే, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. అర్జున, నువ్వు అన్ని ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టు, నీవు నాకు శరణాగతి పొందు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి అన్ని ధర్మాలు విడిచిపెట్టమంటే, ఒక మనిషి పుట్టుక నుంచి మరణం వరకు రుణాలు ఉంటాయి ఉండవా? ముఖ్యంగా ఉంటుంది మాతృ రుణం, పితృ రుణం, ఆచార్య రుణం, ఋషి రుణం, నది రుణం, పర్వత రుణం, చెట్టు రుణం, పుట్ట రుణం, అంటే దేవత రుణం. అవునా? మనకి ఆరోగ్యం బాగుంటే సూర్యుడు కావాలి, దేవుని సృష్టి చంద్రుడు కావాలి, అవునా కదా? మరి ధనం కావాలంటే లక్ష్మీదేవి కృపకటాక్షం కావాలి, అవునా కదా? ఇవన్నీ కూడా మనకి కావాలి. అందుకని ఇక్కడ వీరందరికీ పూజ చేయడం కష్టం, వీరందరినీ ప్రార్థించడం కష్టం. అందుకని సర్వధర్మాన పరిత్యజ, అన్ని ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టు, నీవు నాకు శరణాగతి పొందు అని చెప్తున్నాడు. అంటే కృష్ణుడికి చెప్పాడు శరణాగతి పొందమని. ఎవరు చెప్పాడు? అందరికీ చెప్పాడు. కృష్ణుని కేంద్రం పెట్టుకొని అందరూ చెప్పాడు అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకి ఒక చెట్టు ఉంది, చెట్టు మొదలు నీళ్లు పోస్తే చెట్లు కొమ్మలకి, ఆకులకి, పూలకి నీళ్ళు వెళ్తే వెళ్ళవా? మళ్ళీ ప్రత్యేక చెట్టు పైనుంచి నీళ్ళు పోయాలా? అవసరం లేదు కదా. అలాగే భగవంతుడి గనక మనం గనక సేవ చేయగలిగితే ఈ సకల సృష్టి అందరికి కూడా వెళ్తుంది. దేవతలకు వెళ్తుంది, పితృదేవతలకి, మాతృదేవతలకి, ఆచార్యులకి, ఋషులకి, మన గోత్రికులకి అందరూ కూడా వెళ్తుంది. నాకైతే టైం లేదు ఈ కలియుగంలో అందరికీ సేవ చేయటం. మరి మీకుంటే మీరు చేయండి, నాకైతే టైం లేదు. నాకు నా స్వామికి సేవ చేయడానికి నా టైం సరిపోవట్లా, ఇంకా చాలా ఉంది, అవునా కదా? నా స్వామికి సేవ చేయడానికి నాకైతే ఏమనిపిస్తుందంటే, ఒక పగల 24 గంటలు ఉంటే బాగునిపిస్తుంది. నేనెక్కడ చేయను, ఇంకా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి సేవ, అవునా కదా? ఎవరు అడుగుతారు, ఏంటండి మీరు ఇంకెవ్వరిని పూజించరా, మీరు ఎవరికి సేవ చేయరా అంటే, అయ్యా మాకు అందరి పట్ల గౌరవం ఉంది. మీకన్నా ఉందో లేదో మేము చూపిస్తాం అసలు గౌరవం అంటే ఏంటనేది. సకల జీవుల పట్ల ఏ విధంగా గౌరవం ఉంటుందో మీరు చూడొచ్చు వైష్ణవం చూసి. మేము అందరినీ గౌరవిస్తాం, ఎవరిని కూడా తక్కువ చేయం. అలాగని అందరినీ పూజే శక్తి నాకు లేదు. నేను నా తండ్రిని బాగా ప్రేమించగలుగుతాను, నా తండ్రి గురించి బాగా చెప్పగలుగుతాను. నేను నా బాబాయ్ గురించి, మా చిన్నమ్మ గురించి, మా మామయ్య గురించి, మా బాబాయ్ గురించి చెప్పంటే ఏం చెప్తాను? కొద్దిగా చెప్తా, అంతే కదా, అవునే కదా? సో నా తండ్రి గురించి నాకు బాగా తెలిసింది. నా తండ్రి నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి పెంచాడు, పెద్ద చేశాడు, విలువలతో పెంచాడు, జీవితం అంటే తెలియజేశాడు, భక్తి అంటే ఏంటో చూపించాడు. మరి అటువంటి తండ్రికి సేవ వదిలేసి నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తావంటే నా వల్ల ఇది కాదు. కరెక్టేనా కాదా?
అట్లాగేనంటే మనకి శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరికి ఇష్టదైవం ఉందన్నమాట. ఇష్టదైవం అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇష్టదైవం అదేనా, ఆ ఇష్టదైవాన్ని పట్టుకోవాలి. అందుకని చెప్తారంటే ఆచార్యులు ఒకరినే నమ్ముకుంటే చాలా ఉత్తమమని చెప్తారు. దానివల్ల మనసంతా గందరగోళానికి గురవకుండా స్థిరంగా ఉంటుందన్నమాట. అందుకని చెప్తున్నారు రకరకాల మంది. ఇప్పుడు చూడండి, మన ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత తీసుకెళ్లారు, వారు స్వయంగా రాసిన భగవద్గీత. అప్పుడుగా 200 రకాల భగవద్గీతలు ఉన్నాయంట ప్రపంచంలో. అప్పటికే 50 సంవత్సరాల క్రితం 200 రకాల భగవద్గీతలు ఉన్నాయట. మరి ఈ అమెరికన్స్ అంటే పాశ్చాత్య దేశస్తులు ఎలా ఉంటారో మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే వారు ఏది కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది నమ్మరు, వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేయడం వాళ్ళు నమ్మరు. కానీ వారు ప్రభుపాదం చూసిన తర్వాత, ప్రభుపాదుల భగవద్గీత చదివిన తర్వాత వారికి నిజమేంటో తెలిసిందనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే సీకింగ్ ఫర్ ట్రూత్. ఏమంటారు దాన్ని? సీకింగ్ ఫర్ ట్రూత్. నిజం తెలుసుకోవడం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు వారు. అప్పుడే వారికి మన ప్రభుపాదులు ఒక దేవుడే కనిపించారు వారికి. అదేవిధంగా తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపదేక్ష్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. గురువు దరిచేరి సత్యమును ఎరుగటకు ప్రయత్నించవలను. సత్యమును ఎరుగటకు ప్రయత్నించాలి అంటే సీకింగ్ ఫర్ ట్రూత్ అన్నమాట. నిజమేంటి, సత్యం ఏంటి? ఈ పాశ్చాత్య దేశంలో ప్రభుపాదం వెళ్ళక ముందు చాలా పుస్తకాలు చదివారు, వారు చాలా రీసెర్చ్ చేశారు. కానీ ప్రభుపాదం చూసిన తర్వాత, ప్రభుపాదం వారి భగవద్గీత చదివిన తర్వాత వారి సత్యం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలని గురువును కలుస్తున్నారు. ఆ గురువే పరమ గురువు ఇస్కాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు అన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైతే గురువును కలుస్తున్నారో వారికి సత్యం తెలుసుకున్నారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్ప నిజమైన ధర్మం ఏమిటి? భాగవత్ ధర్మం. ప్రభుపాదులు చెప్పారనమాట. అలాగే ప్రభుపాదులు అంటే అక్కడ అందరూ కూడా ప్రభుపాద మనము ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ గాడ్ కాన్షియస్నెస్ పెడదాము, ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ పెడితే కృష్ణుడు అంటే ఇష్టమైన వారు రారు చాలా మంది అని చెప్పారు. గాడ్ అంటే అందరూ ఎక్కువ మంది ఇంకా వస్తారు. కానీ ప్రభుపాదులు అన్నారంటే లేదు లేదు, భగవద్గీత యథాతథాన్ని మనం తెలియచేయాలి. భగవద్గీత యథాతథ ఏం చెప్తుందంటే కృష్ణుడే భగవంతుడు చెప్తుంది. మనకి ఎక్కడ లౌక్యం అనేది మనకు వద్దు, లౌక్యం మనకు వద్దు. అంతేనా? ఎంతమంది వస్తే అంతమంది రానివ్వు, కానీ మన ధర్మాన్ని మాత్రం మనం విడిచిపెట్టద్దు, పెట్టుకోండి. అందుకని ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, నాట్ గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అన్నమాట. అదేనా? అంటే అప్పుడు అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు నిజమైన ధర్మాన్ని బోధించడానికి ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. ఆయన ఇక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు. ప్రభుపాదులు ఏం చెప్పారో ఆ అమెరికన్స్, ఆ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అదే ఫాలో అయ్యారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. సేమ్ ఏంటంటే భాగవత ధర్మం అన్నమాట. ఏంటి మొట్టమొదటి సేవ భాగవత ధర్మంలో? నామజపం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అలాగే అంటారు సనాతన ధర్మం అంటారు. ఎస్, సనాతన ధర్మం అంటే భాగవత ధర్మమే, అంతే కదా. సనాతనం అంటే ఏంటి? నిత్యమైనది, పురాతనమైనది, దానికి ఆది లేదు అంతము లేదు, పుట్టుక లేదు మరణం లేదు. మరి ఆయనే కదా గోవిందుడు, కరెక్టేనా? గోవిందుడు ఆయనే కదా. ఎక్కడ చెప్తున్నారు మనకి? బ్రహ్మ సమితిలో మొట్టమొదటి శ్లోకం చెప్తుందా? ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాది గోవింద సర్వకారణ కారణం అని చెప్తుంది అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ సనాతన ధర్మం అంటే భాగవత ధర్మమే సనాతన ధర్మం అని మనకి చెప్తుంది. దేవతలకు కష్టం వచ్చినప్పుడు, దేవతల యుద్ధంలో ఓడిపోయినప్పుడు, దేవతలందరూ కూడా తన శక్తిని కోల్పోయినప్పుడు,
దేవతలందరూ కూడా స్పృహలో తప్పిపోయినప్పుడు ఆ దేవతను ఎవరు కాపాడారండి? అవునా? పాండవుని ఎవరు కాపాడారు? ద్రౌపదిని ఎవరు కాపాడారు? కుంతీదేవి నిత్యముగా రక్షణ ఇచ్చింది ఎవరు? అవునా? మనందరినీ కాపాడేవాడు ఎవరు? గోవులు పోషించేవాడు ఎవడు? మనల్ని పోషించేవాడు ఎవడు? ఈ విశ్వాన్ని సృష్టిని పోషించేవాడు ఎవడు? సకల జీవులకు ఆహారం ఇచ్చేవాడు ఎవడు? మరి అందుకే ఉన్నారు భాగవత ధర్మము అన్నారు అనమాట. ఇది అబద్ధం అనిపిస్తుందా? లేదు కదా, నిజమే కదా. దీన్నే నిజమైన ధర్మం. అందుకే చూడండి, ఎందుకంటే ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇంత బాగా చేస్తారు అందరికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. అంటే బాగా చేస్తారని మీకు అర్థం చెప్తాను. మనకి ఎన్నో సాంప్రదాయాలు వచ్చాయి మన భారతదేశంలో. మనం చూస్తే కనుక సనత్ కుమార సాంప్రదాయము, అలాగే రుద్ర సాంప్రదాయము, అలాగే శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయము, ఇప్పుడు మనం ఆచరించేది గౌడీయ వైష్ణవ సాంప్రదాయం. ఇక్కడ ఈ సాంప్రదాయము భగవంతుడిచే ప్రారంభమైంది అనమాట. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో సాక్షాత్తు భగవంతుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులాగా అవతరించి, భక్తుడులాగా అవతరించి కృష్ణ భక్తి ఎలాగ చేయాలి, భాగవత ధర్మం అంటే ఏమిటి, హరినామ జపం ఎలా చేయాలి, హరినామ సంకీర్తన ఎలా చేయాలో ఆయన అందరికి చూపించి ఆచరించి వెళ్ళారు. అందుకే ఈ ధర్మానికి అంత శక్తి ఉంది. అందుకే ఈ ఒక్క ప్రచారానికి అంత శక్తి ఉంది. ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన భక్తులు ప్రపంచమంతా కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఎంతో మందిని భక్తులు చేస్తున్నారు. అవునా? ఇవాళ మన ఇంట్లో వాళ్ళే మన మాట వినరు. అవునా? మన స్నేహితులు, బంధువులు, అటువంటిది ఇవాళ ఎటువంటి పరిచయం వారిని కూడా భక్తులు చేస్తున్నారు. కేవలం హిందువులనే కాదు కదా, ఎంతో మంది క్రైస్తవుల్ని, ముస్లింలు కూడా ఇవాళ మన ఇస్కాన్ వారు భక్తులు చేస్తున్నారు. ఇవాళ మన భగవద్గీత ప్రపంచంలో 100కి పైగా దేశాలలో ఇవాళ బాగా మనకి ముద్రపడింది అనమాట. అంటే ఈ రోజున అరబిక్ భాషలో కూడా ఇవాళ మన భగవద్గీత ఉందన్నమాట. అంటే దీని ఉద్దేశం అంటే భగవద్గీత అనేది మతపరమైన గ్రంథం కాదు. ఈ భగవద్గీతలో ఎక్కడా కూడా, ఈ భాగవతంలో ఎక్కడ కూడా హిందూ అనే మాట లేదు. అందుకని ఇది ఎక్కడా కూడా మతపరమైనటువంటి గ్రంథం కాదనమాట. అందుకని ప్రపంచంలో ఎంతో మంది క్రైస్తవులు కూడా ఈరోజు భగవద్గీతని ప్రామాణిక గ్రంథంగా స్వీకరించారు. ముఖ్యంగా చూస్తే ఐన్స్టీన్ అనే ఒక ఫేమస్ సైంటిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. ప్రపంచంలోనే ఒక గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుడు ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్పంటే, నేను ఇంత గొప్ప శాస్త్రం అవడానికి కారణం అంటే భగవద్గీత అని చెప్పాడు అనమాట. అదేనా? అలాగే మన ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్, ఇండియా ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం కూడా ఆయన నిత్యం కూడా భగవద్గీత అనమాట. ఆయన బ్యాగ్ లో కూడా చివరి రోజులు ఏముంది? భగవద్గీత ఉందన్నమాట. అందుకని గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ ప్రపంచంలో భగవద్గీత చదివారు, అర్థం చేస్తున్నారు, ఆచరించారు. కారణం అంటే నిజమైన ధర్మం అంటే ఏంటనేది ఈ భగవద్గీతలో మనకి తెలుస్తుంది. అందుకని ఎలాగ పడితే అలాగ పూజ చేస్తామండి, ఎలాగ పడితే అలా వ్రతాలు చేస్తామండి అంటే ఏమవుతుందంటే, చేసుకోండి, చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత. మేము ఎవరిని కూడా ఖండించాం, చేసుకున్నది. కానీ దానివల్ల ఎప్పుడైనా పూజ ఎలా చేయాలి, భక్తి ఎలా చేయాలనే దానికి మనకి గోవర్ధనగిరి పర్వత లీలలో శ్రీకృష్ణుడు కేవలం 7 సంవత్సరాలు వేసిన శ్రీకృష్ణుడు తండ్రికి సలహా ఇచ్చాడు. చెప్పుకుందామా లేదా? చూడండి, అంటే ఈ ధర్మం అంటే ఏంటి చూడండి, ఎంత చక్కగా తెలియజేస్తున్నాడు 7 సంవత్సరాల కృష్ణుడు. నాన్నగారు మీరందరూ ఏదో పూజ చేయడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఏంటని చెప్పి అడిగాడు. మేము అందరం ఇంద్రుడికి పూజ చేయటం కోసం సిద్ధమవుతున్నాం అని చెప్పాడు. నాన్నగారు ఇంద్రుడికి ఎందుకు పూజ చేయాలి నాన్నగారు అని అడిగాడు. అయ్యో, ఇంద్రుడికి పూజ చేయకపోతే వర్షాలు పడవయ్యా, వర్షాలు పడకపోతే పంటలు పండవు, పంటలు పండకపోతే ధాన్యం రాదు, ధాన్యం లేకపోతే ప్రజలందరూ ఆకలితో ఉంటారు ఆయన. ఓహో నాన్నగారు, అయితే ఇంద్రుడంటే మీకు అందరికీ భయం వేసి పూజ చేస్తున్నారా అన్నాడు. అవును నాయన అన్నాడు. అయితే భయంతో చేసే పూజ వల్ల పూజ చేసిన వాడికి, పూజ చేయించున్న వాడికి ఎటువంటి లాభం లేదు నాన్నగారు. ఇంద్రుడి పట్ల ప్రేమ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇంద్రుడికి పూజ చేద్దరు కానీ, అందుకని ప్రస్తుతం మనందరం కూడా గోవర్ధనగిరికి పూజ చేద్దాము. ఎందుకంటే ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతము
మన ఆవులకి నీళ్ళు ఇస్తుంది, గడ్డి ఇస్తుంది, ఫలాలు ఇస్తుంది. కాబట్టి మనందరం కూడా ఎవరికి పూజ చేద్దాం? గోవర్ధనగిరి పూజ చేద్దాము అని చెప్పడం జరిగింది అనమాట. దీన్ని ఏమన్నారు? కృతజ్ఞతాభావం అన్నారండి, గ్రాటిట్యూడ్. అలాగే ఉన్నారు ప్రేమ అన్నారు అనమాట. రెండు ఉండాలంటే మనిషికి, ఒకటి తెలివన ఉండాలి, రెండోది ప్రేమన ఉండాలి. ఈ రెండు లేకపోతే మన జీవితం బాగుంటుందంటే బాగోదు. పై కనపడచ్చు, మంచి డబ్బు ఉండొచ్చు, మంచి ఇల్లు ఉండొచ్చు, మంచి కారు ఉండొచ్చు, సమాజంలో గౌరవం ఉండొచ్చు, తాత్కాలికమైనటువంటి గౌరవం ఉంటుందన్నమాట. సో అలా కాకుండా ఉత్తమమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటే మనము ఎందుకు పూజ చేయాలో తెలుసుకోవాలి, ఎందుకు పుట్టలో పాల్గొనేది తెలుసుకోవాలి, ఎందుకు అంతర్గం గుడి ఏమంటారు గిరి ప్రదక్షిణ ఎందుకు చేయాలి, ఇవన్నీ మనకు శాస్త్రం చెప్పండి. ఏదైనా కూడా అల్టిమేట్గా అంటే ప్రేమ ఈజ్ ఓన్లీ లవ్. ప్రేమ లేకుండా మీరు ఎవరికి పూజ చేసినా ఆ పూజని ఎవరు కూడా స్వీకరించినట్ట. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమతో ఎవరైతే నాకు సేవ చేయురో వారికి తగిన బుద్ధి యోగమును నేను వసిగలను. ఏమంటే ఇక్కడ భజితాం ప్రీతిపూర్వకం అంటే ప్రేమగా భజించండి, ప్రేమగా సేవ చేయండి. దానివల్ల అంటే బుద్ధియోగం వస్తుందంట. ఎందుకంటే బుద్ధియోగం అంటే నిజమైన ధర్మం తెలుసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? బుద్ధియోగం కావాలి. ధర్మం 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 ఏం ధర్మం? పొద్దున్న లేస్తే ఎప్పుడు జీవనం చంపుతున్నప్పుడు ధర్మం గురించి మాట్లాడతాడు, అవునే కాదా? అంటే ఎంతమంది బాలబడి ధర్మం గురించి మాట్లాడతారు. ప్రతి ఒక్కరు ధర్మం అన్నారు. ధర్మం 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 అంటే మనకి భాగవత ధర్మం. ఎందుకంటే భాగవతుడి కనుక మనం ధర్మం చేస్తే మనం అందరి పట్ల కూడా సర్వజీవుల పట్ల మనం దయా కరుడుగా ఉంటాము. అందుకని చెప్పున్నాం మనం ఏంటంటే మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు. కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు. మాధవ సేవతో మానవ సేవ చెప్పానమాట. అయితే ఇది పూర్వం కొంతమంది పెట్టారు, ఇది మంచి ఉద్దేశంలో పెట్టారు, మానవ సేవే మాధవ సేవ. ఎందుకంటే అరే సాటి మనిషికి సేవ చేయండిరా, సాటి మనిషి సహాయం చేయండిరా, ఎప్పుడు నీ కుటుంబము నువ్వే కాదు అని ఒక మాట చెప్పారు. కానీ దాన్నే పొద్దున ఎలా దాని పొద్దు ఎలా తెలియదంటే ఎవరు గుడికి వెళ్తాం మానేశాడు. ఇక మానవుడు సేవ చేస్తున్నారు కదా, అన్నదానము అవునా, వస్త్రదానము, విద్యాదానము, ఇది అయిపోయి ఏం చేశారు? ఇక మళ్ళీ గుళ్ళకి వెళ్తాం మానేశారు. దీప ధూప నైవేద్యాలు ఇవ్వచ్చు మీరు ఎన్నో గుళ్ళలో ఆగిపోయినాయి. అందుకనే దేశ కాలమాన పరిస్థితుల్లో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు, దేశ కాలమాన పరిస్థితి ప్రకారం ఏంటంటే మనకి కొన్నిసార్లు ధర్మం మారుతూ ఉండొచ్చు. కానీ మనకి ఒక ఫౌండేషన్ ధర్మం ఏంటంటే పునాది అంటే మనకి భాగవత ధర్మం. అందుకని మానవ సేవే మాధవ సేవ కాదు, మాధవ సేవతో మానవ సేవ. ఇప్పుడు మన మందిరాల్లో ఫస్ట్ ఎవరి సేవ జరుగుతుంది? మాధవుడికి. తర్వాత ఎవరి సేవ జరుగుతుంది? మానవుడికి. ఇప్పుడు భగవంతుడికి నైవేద్యం పెడుతున్నారు, తర్వాత అందరికి కూడా ప్రసాదం ఇస్తే ఇది అదే కదా, అవునే కదా. అంటే భగవంతుడి కేంద్రంగా సేవ చేయమని చెప్పాడు. మానవ సేవ మాధవ సేవ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక నువ్వు దేవుడే నేను దేవుడే ఇక్కడ భయం చేసుకున్నాను కూర్చున్నా అని చెప్పి అంటుంటారు. దానివల్ల ఎవరికి కూడా ఉపయోగం లేదు, అవునే కదా. అలాగే ఇంకోటి ఉందని మనం అందరూ ఉండదు ఏంటి, అందరూ అంటుకుంటారు ఏంటి, అడగండి అమ్మైనా అన్నం పెట్టదు. కరెక్టేనా? ఇది కరెక్టా? చెప్పండి, కరెక్టే కాదా? ఇక్కడ అమ్మలు చాలా మంది ఉన్నారు కదా, కరెక్ట్, ఇది కరెక్టే కదా? కరెక్ట్ కాదు కదా? అడిగితే పెట్టేది అమ్మ ఎందుకు అవుతుందండి, అవునా? ఆకలి తెలుసుకొని పెట్టేదే అమ్మ. ఈ రోజు నాకు ఎంతమంది అమ్మలు ఉన్నారు కిచెన్ లో. రాణి మాతా జోకమ్మ, శ్యామపురం మాతా జోకమ్మ, పద్మావతి మాతా జోకమ్మ. గురూజీ 10 మందిరికి వస్తున్నారా, ప్రసాదం తీసుకుంటారా, అవునా కాదా? మజ్జిగ తాగుతారా, అవునా కాదా? ఇది ప్రేమ అంటే. అందుకని మనము ఏం చెప్తారంటే కొన్ని అంటే ఏమంటారంటే
కొన్ని వాక్యాన్ని పట్టుకుని ఎలాడకుండా సామెతలు పట్టుకొని ఎలాడకుండా మనకి మహాభారత యుద్ధం చివరిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇంకా పాతకాల సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ఇంకా మీరు చెక్ పెట్టండి అంటే ఇంకా ఆపేయండి. దేశమంతా ఒకే భాష, ఒకే ధర్మము, ఒకే ఆచారము, ఒకే సంస్కృతి ఉండాలి. అందుకు ఇక్కడి నుంచి ఈ దేశం భరత భూమిగా పిలువబడుతుంది చెప్పేసి సాక్షాత్ ఈ దేశానికి భారతదేశం పేరు పెట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మహాభారత యుద్ధం అంటారు. అందుకని ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక భాష లేదు, రాండాన్ని కలిసి అలాగా విభజించి పాలించు అనే స్థాయికి వచ్చారనమాట. సో అలా కాకుండా అందరికీ ఒకటే ధర్మము, అదేంటి భాగవత ధర్మము. అందరికి ఒకటే సంస్కృతి, అదే వైదిక సంస్కృతి. ఏమిటి వైదిక సంస్కృతి అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా గోవుకి గోవిందుడికి సేవ చేయాలి. ఇదే వైదిక సంస్కృతి. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్హితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః. అయ్యా నాయన, గోవులకి బ్రాహ్మణులకి సేవ చేయాలి. భగవంతుడికి గోవులన్నా బ్రాహ్మణులన్నా ఈ జగత్తు మొత్తం అన్నా చాలా ఇష్టమే. ఈ జగత్తుకి హితాన్ని చేకూర్చేవాడు కేవలం గోవులకే కాదు. మరి అలా అయితే ముందు గోవులకి బ్రాహ్మణం అని దిగొచ్చిందంటే అని ఎవరిని అడగచ్చు. అదే గోవులు బ్రాహ్మణులు ఎవరికి హాని చేయరట. గోవులు బ్రాహ్మణులు ఎవరికి కూడా హాని చేయరు. అలాగే భగవంతుడు ఏ విధంగా జీవించమన్నారో ఆ విధంగా జీవిస్తారట. అందుకని వారంటే వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కరుణ ఉందన్నమాట. అందుకని అందరన్నా రామరాజ్యం కావాలి, రామరాజ్యం కావాలంటారు. రామరాజ్యం కావాలంటే ఇంటింట భాగవత ధర్మ జ్యోతిని వెలిగించాలి, ఇంటింట భగవద్గీత భాగవత జ్యోతి వెళ్ళాలి, ఇంటింటికి జగన్నాథుడు ఉండాలి. అప్పుడేమవుతుందంటే నిజమైన రామరాజ్యం వస్తుంది. అప్పుడు దాకా రామరాజ్యం అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేమన్నమాట. కేవలం ఉద్యమాలకే పరిమితం అవుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై, శ్రీల గురుదేవ్ కీ జై, నిరంతర శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై, అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృంద కీ జై. వంచ కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.